مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. پیارے پاپا جان ہم نے بھی مسجد بیت بنانی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رمضان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا. رمضان 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 آیا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے لایا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے آیا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے لایا رمضان دیکھو خوشیاں پھر سے رمضان 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 چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان 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 رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، زبان سے بھی دہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے جبکہ دل میں موجود ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر مسجد میں داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، کھانا پینا سامنے آ گیا، افطاری آ گئی، افطار کر نہیں سکتے مسجد میں. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب کھانا پینا افطار کرنا جائز ہو گیا. تاہم ثواب نہیں ملے گا اگر کھانے پینے کے لیے نیت کی ہے. بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ پہلے اعتکاف کی نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کریں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں مسجد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4. اور آج روزہ بھی چوتھا ہے. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. بوریت کچھ لوگوں کا اس سے روز ہی واسطہ پڑتا ہے، اور پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹویٹر کا استعمال شروع کر دیں گے، انسٹاگرام کی سٹوریز دیکھنا شروع کر دیں گے، اور فیس بک پر سکرولنگ سٹارٹ کر دیں گے. اس طرح سے اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بوریت ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمائیے. بوریت یہ بات سو تو میں نے بوریت یہ شاید انگلش سے مورد ہے میرا خیال ہے. اور اکتاہٹ، بوریت
उकताहट, ये तो बाज़ कामों में होती है, बाज़ वक्त इबादत में होती है, तिलावत में होती है, नमाजों में होती है, तो उसमें ये कि वो कुछ और काम शुरू कर दे। जैसे दुरूद पाक पढ़ रहा है, अब वो दिल नहीं लग रहा, तो अब जिक्र शुरू कर दे, कलमा पढ़ने का विर्द शुरू कर दे, या तिलावत शुरू कर दे, या नवाफिल में मशगूल हो। ये दीनी एतबार से भी ये होता है और दुनियावी एतबार से भी होता है, लेकिन ये कि वो अगर तब्दील कर देना तो इंशाअल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो भी तब्दीली हुई वो गुनाह भरी ना हो। जब वो उकता गए तो अब थोड़ा वो म्यूज़िक सुन लेते हैं, तो माज़अल्लाह गाने सुन लेते हैं, तो इस तरह बोरियत को, अगरचे वो बोरियत दूर हो भी जाए, लेकिन ये गुनाह भरा अंदाज है और इससे तो मुसलमान ने बचना ही बचना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, ऐसा था कि हम आज उम्रे की नियत मस्जिद आयशा में करते हैं, तो जैसा हमने पहले तो उम्रा करा, अपने लिए करा ना, जो कुछ भी किया। अच्छा, अब हमारी नियत ये है कि जैसा हम अपने अम्मी डैडी को, मेरी माँ को, मेरे बाप को इसाले सवाब के लिए, क्या मैं एक साथ दोनों के इसाले सवाब के लिए नियत से कर सकता हूँ, या मैं एक ही की नियत कर सकता हूँ? तो सारा थोड़ा सा मशवरा दे। असल ये जहन में रखें कि उम्रा जो है ना, जैसे हज बदल होता है कि एहराम माँ की तरफ से बांधा, हज बदल है मिसाल के तौर पे माँ की तरफ से, वो तो है, लेकिन उम्रे में ऐसा नहीं है कि एहराम बांधते वक्त नियत की कि ये फलां की तरफ से, बल्कि उम्रे में इसाले सवाब होता है। उम्रा करें, माँ को इसाले सवाब करें, बाप को इसाले सवाब करें, जिसको चाहे करें, सारी उम्मत को इसाले सवाब करें। ये तरफ से जो है ना उम्रा, तो इससे मुराद इसाले सवाब है, और उस वक्त नियत करना शर्त नहीं है। उम्रा करने के बाद भी नहीं इसाले सवाब किया जा सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि किसी अजीज के यहाँ इफ्तारी भेजी जाती है तो फ्रूट कटा हुआ भेजा जाए या साबुत भेजा जाए। कटा हुआ भेजने की सूरत में अमूमन ऐसा होता है कि वो अगर उस वक्त इस्तेमाल ना हुआ तो उसके खराब होने का अंदेशा होता है, लेकिन अगर साबुत भेजा जाए तो दूसरे दिन भी चल सकता है, तीसरे दिन भी चल सकता है। आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? फल, हाँ बिल्कुल साबित ही भेजना चाहिए। बल्कि इसका तो बहुत तजुर्बा मुझे कि हम जब किसी के घरों पे भी मैं जब जाता था ना, इतने इतने फल काट के ढेर लगा दे, आदमी देख कर ही ठंडा हो जाए, ये क्या करेंगे इसको। ये बेचारे फिर फ्रिज में भी रखेंगे तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी, और हो सकता है तिब्बन मेडिकली भी उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा होते हों। ये जो फल साबित है ना, इसके ऊपर एक खौल है, इसकी खाल है इसकी अपनी फलों की, जो इसको महफूज रखती है जरासीम से या मजीद नुकसानात पहुंचने से। जब ये कट गया तो अब इसकी कैफियत तब्दील हो गई ना, अब ये इसको कोई चीज़ भी नुकसान कर सकती है, वरना जब तक खाल मजबूत है उस पर तो बाहर की चीज़ नुकसान नहीं करती उसको। जरासीम भी अंदर जाकर अटैक नहीं करेगा। हाँ, कहीं गला सड़ा है, कहीं सुराख है तो वहाँ से दाखिल होगा जरासीम गालिबन, जो मैं समझ सका हूँ। इसलिए भी, और फिर कल परसों फिर वो कटे हुए फल या कटी हुई सब्जियां जो है ना, ये मतलब वो सूरत नहीं होती ना उसके, वो शायद फवायद रहते हैं। तो साबुत सब्जियां भी रखनी है, रोजाना ताज़ा काटे, और साबुत कहीं से भी कट ना लगाए। कट लगाएंगे तो वो जरासीम उससे दाखिल हो सकेंगे। कवर्ड होती है, आधे सब्जी भी कवर्ड होती है, हमें भले उसकी जिल्द नजर नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी ऐसी पॉलिश होती है, वही उसकी मतलब कवर होता है उसका। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद का मौका जब आता है तो नई नोटें खरीदने का सिलसिला बढ़ जाता है, कड़क नोटें होती हैं,
تو اس کے تعلق سے سوال آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ زیادہ پیسے دے کر لینا کیسا؟ ایک کی نشست میں ہو، ایک کی مطلب بیٹھک میں، ایک کی ساتھ بھلے کھڑے ہوں، جیسے کہ یہ دیا یہ لیا، فون کر دیا بھجوا دینا، پرسوں پیسے لے لینا، یہ طریقہ غلط ہے، پھر جائز نہیں ہوگا. اور قانونی طور پر جرم ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ نوٹ جو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں یہ اس طرح زیادہ پیسے لے کر، یہ غالباً قانونی جرم ہے. بینک میں آپ لیں گے تو وہ پورے پیسے سے وہ تبدیل ہوتی ہے، لیکن بینک میں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے زیادہ لیتے ہوں، اب وہ بھی 2 نمبر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی الحبیب. اللہ علیہ محمد. ماہ رمضان کے 3 عشرے، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی. سوال یہ آیا ہے کہ کیا یہ کسی حدیث میں بیان ہوا ہے؟ جی تو بہت مطلب معروف حدیث ہے، بہار شریف کی بھی سب سے پہلی حدیث ہے. صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے. صحیح ابن خزیمہ. اب عوام تو بخاری شریف کا جی نام زیادہ جانتی ہے. حدیث کی جو کتاب جی جی حدیث کی بے شمار کتابیں، صرف بخاری ہی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا ہے اس کا اول رحمت، اوسط یعنی درمیانہ، مغفرت اور آخر جہنم سے آزادی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ پرندوں کو پانی پلانے کا کیا ثواب ہے اور اس کی کچھ احتیاطیں بتا دیجیے. حدیث شریف میں ہر تر جگر والی میں اجر ہے. تر جگر والی سے مراد زندہ، جس زندہ پر احسان کیا جائے گا تو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو یوں پرندوں کو چاہے پانی پلائیں چاہے دانے کھلائیں، ثواب تو ملے گا. اب یہ کہ پرندوں پر انہیں پانی رکھ دیا جیسے، اب وہ جہاں پرندے پیتے ہوں تو وہاں یہ پئیں گے، لیکن اب یہ ان کی نیچر ہوتی ہے خاص کر مرغی کی کہ وہ پانی پی کے پھر اس پر رکھتی ہے پاؤں اور کرتی ہے کلٹی پانی کو، اور ہمیں دیتی ہے درس کہ جس رب نے مجھے ابھی پانی پلایا نا، پھر پیاس لگے گی پھر وہ پلائے گا. یہ ہمیں درس دیتی ہے مرغی. یعنی یہ ہم درس لے سکتے ہیں اس سے، لیکن ہم کو یہ پانی یوں پھینکنے کا یہ ہمیں جائز نہیں ہے. بلا ضرورت صاف ستھرا پانی ہم یوں پھینک دیں تو گناہ گار ہوں گے. لیکن مرغی جو شریعت اس کو لاگو نہیں ہے نا، مکلف نہیں ہے، تو اس لیے وہ پھر ایسا مضبوط کو برتن ہو کہ وہ نہ ڈل سکے، گرا نہ سکے، تاکہ آپ کو پانی بار بار ڈالنا نہ پڑے. اور وہ جس طرح کا پانی پیتے ہیں وہ ہو. اب گندا ہو گیا، یہ پرندے ہیں، یہ پیئیں گے بھی، پیٹ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. تو اگر گندا ہو گیا پھر تو ظاہر پھینکنا پڑے گا. صاف ستھرا پانی اس کو پلایا جائے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا بھی سنت کے پیغام میں یہ سوال ہے، بزرگان دین کی سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ بزرگان دین کی سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ پڑھنا فائدہ مند ہے اور پڑھنا چاہیے، اس سے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں اللہ پاک کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. یہ بطور حدیث بھی بیان ہوا، لیکن صحیح یہ کہ یہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. یہ تبع تابعی بزرگ ہے، یہ ان کی طرف منسوب ہے یہ قول اللہ والوں کی باتوں میں. تو بہرحال تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی تو ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کو ہم بیان کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے. بزرگوں کی سیرت پر تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور
दिल में नरमी पैदा होगी, बुजुर्गों से मोहब्बत में इजाफा होगा, अकीदत बढ़ेगी और हमें भी इससे तरगीब मिलती है कि अच्छा बुजुर्गों ने तरह किया है, ऐसा किया है। तो इनका तस्करा, इनका जिक्र बड़ा मुफीद होता है। मैं अपना बहुत पुरानी दावत इस्लामी से पहले की बात बता रहा हूँ कि मुझे किसी ने इस वाक़या बताया तो मैंने नहीं पढ़ा था कि एक बुजुर्ग थे, वो एक बार सख्त गर्मी थी तो ये जा रहे थे कहीं, प्यास लगी हुई थी, सामने से कोई बर्फ लेकर आ रहा था तो इनके दिल में हसरत हुई कि काश मेरे पास भी बर्फ होती, मेरे पास भी पैसे होते, बर्फ लेता। फौरन फिर दिल में ख्याल आया कि ये नफ्स शरारत है, तो ठंडा पानी पिएगा, अब तुझे गर्म पानी पिलाऊंगा। तो उन्होंने फिर वो गर्म करके पानी पीना शुरू किया, गर्मियों में भी वो गर्म पानी पीते थे। तो ये बात मेरे जहन में बैठ गई, मुझे बड़ा इस पर असर हुआ। फिर बाद में मुझे किताब में भी, वो तज़किरतुल औलिया में भी ये वाक़या है, तो इसका बड़ा असर पड़ा। तो यहाँ तक कि फिर आखिरकार वो वक्त आ गया मैंने गर्म पानी पीना शुरू किया, गर्मियों में गर्म पानी करके। अच्छा, फिर अब सर्दियों में गर्म पानी पीता हूँ, मिक्स करके पीता हूँ, और अब गर्मियों में ठंडा पानी मुझसे पिया ही नहीं जाता, अब नॉर्मल पानी पीता हूँ, सादा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ना बुजुर्गों का एक असर पड़ता है, चोट लगती है। तो बुजुर्गों की सीरत में जो मुखलिसीन हैं, जो ये मुखलिसीन होते हैं, जो अल्लाह का नेक बंदा वलीयुल्लाह, बगैर इखलास के तो वली बनने से रहा, इखलास तो होता है नजरात में। तो इनकी बातें बड़ी असर करती हैं। तो इससे बुजुर्गान दीन की सीरत तो पढ़नी चाहिए, हो मुस्तनद वाक़यात, मन गढ़त ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया मुख्तलिफ बुजुर्गों की सीरतें छापती, तैयार करते रहते हैं, मकतबतुल मदीना से छपती रहती हैं। कभी फैज़ान शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, फैज़ान शाह अब्दुल लतीफ़ बेटा, ये तो कितने फैज़ान वो याद भी नहीं रहते माशाअल्लाह, इतनी। फिर बड़ी बड़ी फैज़ान फ़ारूक आज़म, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, शान बीबी फ़ातिमा, ये सब बुजुर्ग ही हैं। सहाबा तो बुजुर्गों के भी सरदार हैं, लेकिन बुजुर्गी तो इनको भी हासिल है। हर नबी बुजुर्गों का सरदार है, लेकिन खुद बुजुर्ग तो हैं। अल्लाह वालों की बातें बापा सीरियल है, अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तनद मानी जाती है अल्लाह वालों की बातें। तो ये इसकी पता नहीं कितनी जिल्दें, 8 जिल्दें, 7-8 छप चुकी मकतबतुल मदीना से, ये बड़ी बड़ी जिल्दें, ये रखने की है, मैंने भी रखी हुई है। तो वो तो इतने वाक़यात है, बस वो कोई वाक़या ढूंढना है तो बस आदमी फिर पढ़ने में मशगूल हो जाए, ये इतनी दिलचस्प है। ये इस पूरा सेट आप ज़रूर हासिल करें, अपने घर में इसको रखें, इसको पढ़ा करें। तो उससे भी ले सकते हैं आप, दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ें, रहमत के हकदार बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या भूले से कोई चीज़ खा पी ली तो रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। अगर आंसू मुंह में चले जाएं तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? बाहर शरीयत पहली जिल्द, पेज नंबर 988, 988, मसला नंबर 16। आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगर कतरा 2 कतरा है तो रोजा ना गया, और ज्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। अगर सोते में बारिश का कतरा अगर मुंह में चला गया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? अगर हल्क से उतर गया तो रोजा टूट गया। सुना है कि दोपहर 12 बजे के बाद मिसवाक नहीं कर सकते रोज़े की हालत में, क्या ये दुरुस्त है? गलत फहमी है। सारा दिन मिसवाक कर सकते हैं रोजे में, और उसी तरह सुन्नत है जिस तरह बगैर रोजे की सुन्नत। अगर रोज़े की हालत में गीबत हो गई, चुगली हो गई, झूठ बोल दिया तो कैसे रोज़ा टूट जाएगा? ये काम वैसे ही गुनाह थे, रोजे में और सख्त गुनाह है। रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता रोजे की नूरानियत जाती रहेगी। माह रमज़ान का रोज़ा रखा था और किसी वजह से रोज़ा टूट गया तो अब क्या करे? गुरूब आफ्ताब तक रोजेदार की तरह रहना वाजिब है, लेकिन इसमें एक ज़िम्नन ये है
کہ جس عورت کو ماہواری آئی اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر روزے دار کی طرح وقت گزارنا واجب نہیں۔ ٹھنڈک کے لیے کلی کرنے یا غسل وغیرہ کرنے سے کوئی روزے پر فرق پڑتا ہے؟ جی نہیں، اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا، سر یا داڑھی پر تیل لگانے سے بھی کیا روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسواک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد امیر اہل سنت نے مسواک کرنے کی ترغیب دلائی تھی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ خوب مسواک کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سرکار کی ادا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا ماشاءاللہ۔ صدقہ فطر کے تعلق سے رہنمائی فرمائیں کہ ہم صدقہ فطر کب ادا کریں؟ صدقہ فطر کے تعلق سے صدقہ فطر تو پورے رمضان میں جب بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں، آج بھی ادا کر سکتے ہیں، اور جو جن پر واجب ہے ان کو مطلب صدقہ فطر ادا کرنا ہی ہوتا ہے، اور اس پر واجب ہے تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کو صدقہ فطر دینا ہے۔ باپ ہے تو اپنے نابالغ بچوں بچیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر دے، اور اگر بچہ صاحب نصاب ہے نا، بچہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے واجب ہونے جتنا، تو اب اس کے مال سے بھی دے سکتا ہے، اور اپنے طور پر اگر اپنے پیسوں سے ادا کر دے جب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر تو عام طور پر لوگ دیتے ہیں کہ اس میں رقم کم ہوتی ہے، زکوٰۃ میں بعض اوقات وہ آزمائش میں آ جاتے ہیں، نفس آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال لے کے صدقہ فطر ضرور دیں، اور سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے اور حقدار ہے تو اسی کو دیں۔ پھر یہ کہ رشتہ دار نارمل جو ہے ناراض نہیں ہے تو اس کو اگر وہ حقدار ہے اس کو دیں، مگر یہ کہ وہ جو سید سادات اور جو بھی شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، سادات کرام کو نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح جب یعنی کہ بچ جائے آپ کے پاس، دعوت اسلامی کو اگر دینا چاہیں تو دے دیں۔ دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، اگر اس سارے دعوت اسلامی کو دے دینا صدقہ فطر تو شاید اربوں روپے ہو جائے۔ تو اس بار جو دارالافتاء اہل سنت نے صدقہ فطر کی مقدار بیان فرمائی ہے وہ سارے ملک کے لیے ایک مطلب مقدار بیان کی ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ گندم کا آٹا جس کو کڑک بھی بولتے ہیں، گیہوں بھی بولتے ہیں، 170 روپے۔ جو شریف 560 روپے۔ یہ جو شریف میں بولتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کافی ہے جو کو۔ تو جو 560 روپے، کھجور 1600 روپے، اور کشمش 2800 روپے۔ اب آپ کے گھر میں فرنیچر لگانا ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس، کون سا لگائیں گے، ہے نا؟ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ کہ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے وہ بھی اچھے سے اچھا دینا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم میں ہرگز کوئی بھلائی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ یہ مطلقاً راہ خدا میں دینے کے تعلق سے صدقہ فطر تو واجب ہے، تو جس سے بن پڑے کوشش کرے کہ وہ اعلیٰ دے۔ اب یہ کہ سب سے اعلیٰ بنتا ہے کشمش، مہنگی ہے، 2800 روپے ایک، کہ نا 3000 بھی نہیں ہوئے۔ اگر
इसी होटल में चले जाए ना आप, कोई थोड़ा मुनासिब होटल हो, मेरे ख्याल 3,000 रुपये नहीं हो जाते होंगे, फिर खा लेता होगा, पी लेता होगा, बाहर आ जाता होगा पेमेंट करके। तो साल में एक ही बार तो सदका फितर देना है। तो अब के घर के अफराद हैं अगर 4, कितने बनेंगे? 12,000 भी नहीं बने। मैं तो कहूँगा 12वीं शरीफ का आदत पूरा कर लो, 200 ज्यादा जाए। घी गिरेगा तो खिचड़ी में गिरेगा, नेकियां आएंगी तो आपके अमाल नामे में ही आएंगी। ज्यादा जाने से नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अजवा खजूर शरीफ 8,000 रुपए, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अजवा शरीफ से फितरा दूंगा, मैं नियत करता हूँ इंशाअल्लाह। ये मेरे मदीने की खजूर है, कायनात की सबसे अफजल खजूर है ये, और मदीने में पैदा होती है। और मेरे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जबान से अजवा शरीफ के फजाइल बयान फरमाए, तो इसका फितरा देने का है इंशाअल्लाह। आप भी नियत कर लो इंशाअल्लाह, आप भी कर लो नियत इंशाअल्लाह। हम लोग इंशाअल्लाह 8,000 रुपये वाला फितरा देंगे इंशाअल्लाह अजवा शरीफ का। और भी अपनी नियतें भेजें, अल्लाह ने बहुत माल दिया है। ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं, तो कभी डॉक्टर ले जाते हैं, कभी डाकू आकर ले जाता है। तो 8,000 थोड़ी लेता है यार, अब तो 2.5, 3, 5 लाख का तो मोबाइल होता है, ये ले जाता है। तो हो सकता है आपके ये 8,000 वाला फितरा आपके 8 लाख के मोबाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर दे, उसको प्रोटेक्शन दे दे। या कोई डाकू आने वाला था जो 8 करोड़ की छीना झपटी करने वाला था, गोल्ड सारा समेट कर ले जाने वाला था, ये 8,000 रुपये उसको बचा लें आपके, आपको थोड़ी पता चलेगा। हिम्मत करें, राह खुदा में दें। ये नहीं कहता कि दावत इस्लामी ही को 8,000 दें आप, मैंने वो आपको तरतीब बता दी है कि किन को देना है। तो आप जिसको भी दें, आपकी मर्जी है, जो हकदार हो उसको दें। लेकिन 8,000 रुपये जो दे सकते हैं, जो मालदार लोग हैं, वो अपना जहन बनाएं, अजवा शरीफ से फितरा अदा करें। मुझे कहीं से ऑफर पहले से आ चुकी है, अजवा की नहीं है ना, मेरी तवज्जो भी नहीं थी। पहले हमने अजवा की तरगीब पिछली बार दिलाई थी, लेकिन वो के फिर वो जहन से निकल गया था मेरे। ये अच्छा वही पे आ गया, ये टेक्निक आपकी होगी शायद, माशाअल्लाह। नहीं, अच्छा, नेकी में जितना ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा ना इसमें। अब देखो ये है कसौटी नफ्स की। चलो भाई, बारिश का पहला कतरा आ चुका, 8,000 रुपये तशरीफ ला चुके हैं। तकब्बल अल्लाह तआला मिन्ना व मिनकुम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अजवा खजूर के हिसाब से फ़ितरे के ताल्लुक से मैसेज आना शुरू हो गए। एक मैसेज आया कि मैं पूरे फैमिली का अजवा खजूर से फ़ितरा दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फैमिली 2 की भी होती है, तो ज़्यादा की है मैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अमीन ने भी माशाअल्लाह एक अजवे के साथ एक फ़ितरा देने की नीयत। मेरी बेटी का पैगाम भी आ चुका है, अब मैं सुन नहीं पाया, लिखा हुआ अजवा खजूर, माशाअल्लाह। तो यूँ उम्मीद है कि अजवा खजूर के साथ जिनको अल्लाह ने नवाजा है, ये फ़ितरा देने की नीयत करें। मैंने भी ऐलान किया तरगीब के लिए, एकदम मेरे मतलब जहन में आया कि ये अजवा, तवज्जो हट गई थी मेरी। पिछली बार अलग इसका हम यहाँ कोशिश तरगीब कर रहे हैं कि तरगीब के लिए सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।